beach. So many times I come down. It's very easy nowadays, Kadandi. It's just like 3 hours you're back. You know, just like coming from Delhi to Vishakhapatnam. So I used to come very often, and that is where Giridhar Gopal Garu, I met him in Vizag while I was here. And he was telling the story, it's a very interesting story about the Divya Money, and he asked me to play the main role. So I was like, me? Then Giridhar said, yes, you. I said, thank you, but I'm not that high, that tall. But Giridhar said, Kamal Garu, you are larger than life. Thank you, Giridhar Gopal Garu. Thank you very much for making me feel that. And ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ మాట అన్నారో నా చూసారా హనుమంతుని పూడితే ఛాతీ అని ఎలా లేసిపోద్దో. So I felt really great. And I felt very good with the action. Most of the stunts నేనే చేశానంటే నా ఓన్గా చేశాను. And Giridhar Gopal Garu also choreographed 2 fights. Yeah, one we did in Bangkok. Yeah. That's little really difficult one andi. Oh, lari chupetter elthuna lari a కింద నుంచి జారి వెళ్ళిపోమన్నారు. So it's not an easy task because I have to split my legs and go under and while the truck is moving. So half of the day అయిందండి ఆ షూటింగ్ ఫినిష్ చేయడానికి స్ట్రెచ్ చేస్తూ వెళ్ళడం under the lorry. It's a very dangerous one. Of course, you can see in just 2 seconds that shot will be in the movie. But for 2 days, I walked like this because it's too tough on my legs. And we really did great stunts. I got injured a couple of times, but thank God because of the yoga and the meditation which I learned from the Himalayan masters I created. I came back again acting it without any operation, without anything. So I'm very happy and dashing choreograph చేశారండి రామ్ లక్ష్మణ్ గారు. I'm very happy. They're wonderful guys I'm worked with. And also Jaika, one of the best guy from Bangkok. He also did this one. And I'm very, very thankful and I'm very happy to work with Vaishali. She's such a lovely heart. She's the main heroine in this movie, and she's down to earth, such a lovely person, and I'm very happy to work with her. And also Kimaya, another dynamic heroine, ఒకరు కాదండి ఇద్దరు ఉన్నారు. So it's very interesting. I'm very happy I have them there. And Rajesh Kata is a cameraman. He did good. And this movie actually will be an inspiration. I can say kids can watch. I can say the teenagers can watch. And the elder people can watch. Because this movie inspires them. I think you all know there is one saying. You age because you stop playing. When you watch this movie, you will feel you start playing and you stop aging. That's what will happen. Thanks to all the press and the TV reporters who are here. And I'm telling you, from the bottom of my heart, I thank you so much because you all made me what I am now. Without you, I would have not been what I'm doing now internationally. Thank you so much. Thank you very much. ఎందుకంటే కూడా చెప్తాను, దీన్ని రాసిన వారు ఆదిశంకరాచార్యులు అండి. అండ్ సంగీతం స్వరపరిచింది మన గిరిధర్ గోపాల్ గారు. అలాగే అరేంజ్మెంట్స్ వసంత్ అండ్ కమల్. అలాగే పాడిన వాళ్ళు మాలవిక, హరిహరన్ అండ్ కోరస్. నీవే నా జీవితం లైట్ మ్యూజిక్ జానరే అండి. ఈ పాటను కూడా స్వరపరిచింది గిరిధర్ గోపాల్ గారు. అరేంజ్మెంట్స్ జీవన్ గారు. అలాగే పాడింది మాలవిక అండ్ హరిహరన్. నీవే నా జీవితం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులైనటువంటి
మన డైలాగ్ కింగ్ హీరో సాయి కుమార్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. ఒక్కసారి హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ సార్. అలాగే మధుర శ్రీధర్ గారు, హార్టీ వెల్కమ్ సారండి. ఈ పాటలో ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా? ఆయనే పాడడం జరిగింది. సో ఆయన మంచి సింగర్ కూడా అండి. అంటే డైరెక్టర్ కమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ సింగర్. ఓ మై గాడ్, మీరు నా టాక్ షోకి తప్పకుండా రావాలండి పార్టీ మంత్రంకి. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రెస్ సోదరులకి, అతిథులకి వెల్కమ్ టు ఆడియో రిలీజ్ ఆఫ్ దివ్యమణి. మీరు విన్నారు పాటలు. ఐ లైక్ వాట్ ఎవర్ లిటిల్ రెస్పాన్స్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. ఐ హోప్ అలాగే సినిమాను కూడా చూసి ఆదరిస్తారు అని ఆశిస్తున్నాను. నౌ లలిత కళలు, ఫైన్ ఆర్ట్స్. Fine arts have been the foundation for human growth. They made it possible that we human beings remain on the top of the food chain. Freedom of expression, creative thinking. మనిషి తనను తాను తెలుసుకోవాలంటే అక్షర రూపేణ విద్య మాత్రమే సరిపోదు. అంతరాంతరాలలో నిద్రాణమై ఉన్న సృజనాత్మక శక్తిని జాగృతింప చేయాలంటే లలిత కళలే సరి అయిన సోపానాలు. ఆ కళామ తల్లి ముద్దు గారాల బిడ్డ అయిన డాక్టర్ యామిని కృష్ణమూర్తి గారి పైన బయోపిక్ తీయడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం అనుకుంటాను. If I just mention the number of awards, it will be 2.5 hours. So let me take this opportunity to call upon stage my first associate, Red Note Media Chairman and MD, Pradi Kuna. Company's diversified expertise spans across digital content, video games, film, television. When Giri was talking about this story, I mean, what can I talk about? A truly legend. It's an amazing story. A person against all odds created such a great success. We felt this is a great story to take it to the global market. We are very excited and we are also equally proud of what she achieved, and thank you for giving us this opportunity. I mean, we've already started the work, and the rest of the details we will let you know very soon. Yeah. దివ్యమణి ఆడియో ఫంక్షన్కి వచ్చిన పెద్దలందరికీ, మీడియా సోదరులకి, చూస్తున్న టీవీలో చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మేము కమల మాస్టర్ గురించి ఆయనతో వర్క్ చేసాము. ఒకటే చెప్పాలి, సినిమాలో హీరో అంటే ఒక మంచి పని చేస్తే హీరో, ఒక చెడ్డ పని చేస్తే జీరో. కమల్ మాస్టర్స్లో ఆయన ఈ సినిమా ద్వారా హీరో కాదు, ఆల్రెడీ హీరో అండ్ రియల్ హీరో. ఎందుకంటే మేము మా ఊరు నుంచి చెన్నై వెళ్ళామంటేనే ఇది పెద్ద సాధించేసాము, చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చేనే పెద్ద సాధించేసాము అని చెప్పి గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం. ఎక్కడో వైజాగ్లో పుట్టి మన దేశంలోకి వెళ్ళి
హాంకాంగు, బ్యాంకాంగ్, ఆల్ కంట్రీస్లో అద్భుతమైన కళని బోధిస్తున్న కమల్ మాస్టర్. ఆల్రెడీ ఐఎమ్ హీరో, ఐఎమ్ హీరో 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 అన్నా నేను. అంటే గొప్ప ఒక కళాకారుడితో మేము ఈ సినిమాలో వర్క్ చేయటం అనేది మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నిజంగా రియల్గా చూస్తుంటే వితౌట్ ఎనీ షార్ట్స్ రో లేదు, వితౌట్ రోప్ వర్క్ అంటూ ఈ సినిమాలో మేము వాడలేదు. ఎంత నుంచి జంపులో రాని, ఎక్కడి నుంచి కిక్స్ కానీ, ఆల్ రియల్, ప్రతి షాట్ రియల్గా ఆయన నేర్చుకొని ఆ కిక్స్ కానీ, ఆ బాడీ మూమెంట్స్ కానీ, టోటల్గా బాడీ ఎలా ఉందంటే ఎంత ఫ్లెక్సిబిలిటీగా ఉందంటే ఫైట్స్లో చూస్తుంటే మాకు చేయడానికి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది ఆయనతో వర్క్ చేస్తున్నందుకు. ఇలాంటి గొప్ప ఒక మంచి కళాకారుడితోటి మేము వర్క్ చేయటం మేము చాలా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. ఈరోజు మమ్మల్ని పిలిచినందుకు, గుర్తుపెట్టుకొని పిలిచినందుకు థ్యాంక్స్ సార్ డైరెక్టర్ గారికి, మాస్టర్స్కి, ఆల్ టీమ్కి. కొంచెం సమయం లేట్ అయింది. షూటింగ్ మహేష్ బాబు గారు షూటింగ్ ఫిల్మ్ షూట్లో జరిగి లేట్ అయ్యింది. క్షమించాలి బ్రదర్ మాట్లాడుతూ. నమస్తే. ఎదురుగుండా మిత్రులకి, డైరెక్టర్ గారికి వెరీ థ్యాంక్స్. కమల మాస్టర్ గురువులకే గురువు, ఆది గురువు. అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పుట్టి బ్యాంకాంగ్ పోయి ఒక పెద్ద అద్భుతమైన కళ సాధించి బాగా డబ్బులు పేరు సంపాదించి అక్కడతోటే సరిపెట్టుకోకుండా, కానీ మన మీద, మన ఊరి మీద, మన మనుషుల మీద, మన దేశం మీద పట్టు, ఆ భక్తి భావంతో మళ్ళీ సినిమా తీసి నేను అందరికీ కమల మాస్టర్ని, మీ ఊరు మనిషిని, మీ ఇంటి పక్కవాడిని నేను గుర్తు చేయడం కోసం కమ్ బ్యాక్ ద ఇండియాకి, నీ మంచి మనసుకి వెరీ వెరీ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. ఎందుకంటే చాలామంది వెళ్ళారు మన ఇండియా నుంచి వెళ్ళిపోయారు, కానీ తిరిగి ఊరాలు అక్కడే ఉండి అక్కడ పేరు ప్రతిష్టలన్నీ అక్కడే ఉండారు. కానీ మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చి కొంత గొప్ప టెక్నీషియన్స్కి నీ దగ్గర సంపాదించిన మనీ డబ్బులు ప్రజెంట్ చేసి గుర్తింపు కోసం ప్రయత్నించే వెరీ థ్యాంక్ యూ. నీ మంచి మనసుకి వెరీ థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు హీరో చేసి ఎంతోమంది చూడక్కర్లేదు, మీ ఆర్ట్కి ఎంతోమంది కీలో ఉంటారు, అపార్ట్మెంట్ అనే సంగతి మాకు తెలుసు. వెరీ గుడ్. మీ అపాయింట్మెంట్ దొరకటం కోసం, ఎందుకంటే మీ అక్కడ నుంచి మీ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు చూశాను, మీ అపాయింట్మెంట్ దొరకటం కోసం చాలా కీలో ఉంటున్నారు. నిజంగా టీవీ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ నిజమైన ఒక అద్భుతమైన కళని చూడాలంటే దివ్యమణి అనే ఒక సినిమాని మీరు తప్పకుండా చూడండి. దానిలో కొన్ని నిజాలు కూడా మీకు తెలుస్తాయి. అంటే రహస్యాలుగా, అంటే మనిషి ఒక టాలెంట్, ఒక మనిషి ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఒక మనిషి ఏమైనా సాధించవచ్చు, ఒక మనిషి ఒక లెవెల్ ఎంత ఒట్టుకుంటుంది. బట్ ఒక మనిషి ఏంటంటే నా కరం ఇంతేను, నా బొతికింతేను, నేను తక్కువ కులంలో పుట్టాను, నాకు బ్యాక్డ్రాప్ లేదు, అది లేదని చెప్పుకొని బతికే కంటే కూడా ఒక మనిషి ఏమైనా సాధించవచ్చు, ఆ మనిషికి ఒక లిమిట్ లేదు అని, ఒక మనిషి ఒక మైండ్ ఎంత ఎదగొచ్చు అని నిరూపించిన కమల మాస్టర్స్కి మేము వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్. ఎక్కువ మాట్లాడామనుకుంటున్నాం, మమ్మల్ని క్షమించాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ, చాలా బాగా చెప్పారు. గుడ్. మీరు ఆ మేడం గారు ఆ స్పీచ్ చూస్తుంటే వెరీ ఎక్సలెంట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అందరికీ. థ్యాంక్ యూ. అంటే కళ అనేది మాటల్లో నవ్విస్తూ మాట్లాడటం అనేది పెద్ద గొప్ప కళ. నేను చూస్తుంటేనే వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ధన్యోస్మి. వాళ్ళ సాయంకాలం వచ్చారండి, ఎంత టైరింగ్ ఉన్నారో తెలుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. శుభ సాయంత్రం. నేను ఆల్రెడీ రషెస్ చూపించాడు గిరి, యూ మేడ్ ఇట్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఎందుకంటే ఎంత టెన్షన్స్ పడ్డాడో నాకు తెలుసు. సో ఫైనల్లీ హీఈస్ హియర్. ఇందులోనే ఒక టైటానిక్ చూపించాడు, ఒక బాహుబలి చూపించాడు, పోలీసులు గొడవ పెట్టి పోలీస్ స్టోరీ చూపించాడు, విశ్వనాథ్ గారి టచ్ ఇచ్చాడు, ఇంకేమున్నాయో గేమ్స్ కూడా చూపించారండి, టేబుల్ టెన్నిస్, అండ్ ఫైనల్గా ఒక ఎంటర్ ద డ్రాగన్. అంతే. మాస్టర్స్ ఎక్కడున్నారు? ఉన్నారా?
మీరు మా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ అరుణ్ గారు అసలు ఎప్పుడు మీ స్పీచ్ వినలేదట. ఆవిడ మామూలు ఆనందపడలేదు, ఆవిడకి ఆనంద బాష్పాలు వచ్చాయి. ఆవిడంది వీళ్ళిద్దరికీ ఆస్కర్ వచ్చి ఆస్కర్ స్టేజ్ మీద మాట్లాడితే మొత్తం ప్రపంచం చూస్తుంది అని. ఎందుకంటే మనసుతో మాట్లాడారు కాబట్టి. నిజంగా నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా ఇలా చూడలేదు, చాలా ఎక్సైట్ అయ్యారు మీరు. బట్ నేను ఫైట్స్ చూసి అలాగే ఎక్సైట్ అయ్యాను. నేనే పెద్ద ట్రైనింగ్ తీసుకోలేదు, ఆ ఒక్క కర్ణాటక నన్ను ఆశీర్వదించింది. పోలీస్ స్టోరీ అనే సినిమా నా జీవితాన్ని మార్చేసింది. బట్ థ్రిల్లర్ మంజు మాస్టర్, అంతకుముందు రామలక్ష్మణ్ మాస్టర్తో చాలా సినిమాలు చేశాను, రాజు మాస్టర్ దగ్గర నుంచి ఎంతోమంది ఫైట్ మాస్టర్తో చేశాను. ఇప్పటికీ నాకు రోప్ అంటే చాలా భయం. అలాంటిది మీరు రోప్ లేకుండా చేయడం, అబౌట్ యూ, మా భయ్య చెప్పినట్టు గుగ్గురు. సో గాడ్ బ్లెస్ యూ. అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడే తెలిసింది మీరు వైజాగ్ అని, మంది విశాఖపట్నమే, మా నాన్నగారు విజయనగరం. సో విజయనగరం వైజాగ్ ఏదైనా సరే కళలకి పుట్టినిల్లు. ಸೊ అలాగే ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಯು ಲುಕ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್, ಬೋತ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ టు హర్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇంకా అలాగే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి డ్యాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మా. నేను మద్రాసులో పుట్టాను, మద్రాసులో పెరిగాను. మీలాంటి వాళ్ళు చాలా గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ద యంగర్ జనరేషన్. మా అమ్మగారు డ్యాన్సరు, నా చెల్లి డ్యాన్సరు, నా కూతురు డ్యాన్సరు, మా ఇంటి కోడలు డ్యాన్సరు. సో మేమందరం ఒక విధంగా డ్యాన్స్ ఫ్యామిలీ మాది. నేను హేమమాలిని స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాను, దిదితైతో ఆగిపోయింది, ఆ తర్వాత కంటిన్యూ చేయలేకపోయాను. మా అలాగే ఇంకో చెల్లి కమల్ వచ్చింది, తను కూడా షీఈస్ అ వెరీ గుడ్ క్లాసికల్ సింగర్. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఎంతో ఎంతో మీరందరూ ఎన్నో సాక్రిఫైస్ చేసి ఈరోజు మీరు వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఎన్నో అవార్డులు, అన్ని అవార్డులు తీసుకున్నారు. యూ డిజర్వ్ భారతరత్న ఆల్సో. సో గాడ్ బ్లెస్ యూ విత్ గ్రేట్ హెల్త్ అండ్ హ్యాపీనెస్. మిమ్మల్ని చూడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒక విధంగా నేను దివ్యమణితో పాటు మిమ్మల్ని చూస్తున్నానన్న ఆనందంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అలాగే శోభానాయుడు గారు రావడం, సో మీ ఇద్దరిని చూడడం నిజంగా ఆనందంగా ఉంది. సో గిరి నిజంగానే అదృష్టవంతుడు, మీ సినిమా ఈరోజు చేయడం, దానికి ఆయన సపోర్ట్ ఇవ్వడం, మన ప్రసాద్ అండ్ రాడిక్. సో యప్, సో గాడ్ బ్లెస్ యూ, లెట్ ఇట్ బి ఎ గ్రేట్ ఫిలిం. ఐఎమ్ విత్ యూ గిరి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు. మీరే మా ఇన్స్పిరేషన్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు కన్ను తెరిస్తే జననం, కన్ను మూస్తే మరణం, ఈ రెప్పపాటు కాలమే మన జీవితం. నాది నాది అంటే కిరాయితనం, మాది మాది అంటే పరాయితనం, మనది మనందరిది అంటేనే మనతనం, మంచితనం, మగతనం. సో గాడ్ బ్లెస్ యూ. జై హింద్. రమణి గారు. అండ్ గిరి నా తమ్ముడు, స్వామి ఇచ్చిన తమ్ముడు. గిరి నాకు అంటే దైవం ఇచ్చిన తమ్ముడు. ఈ కథ తనదే, స్క్రీన్ ప్లే తనదే, సంగీతం తనదే, పాటలు తనే రాశాడు, మాటలు నా మీద దయతో వదిలేశాడు. సో ఈ సినిమా నిజంగానే అన్నీ కలిపిన మిశ్రమం. సాయి కుమార్ గారు అనవసరంగా రహస్యం బయటకు చెప్పేశారు. థియేటర్లో చూస్తే టైటానిక్ అన్నీ, జగదేక వీరుడు, అతిలోక సుందరి నుంచి అన్నీ మీకు కళ్ళకు కట్టినట్టు చాలా మంచి సినిమా ఒకటి తయారు చేశాడు. ఒకటి నాకు గిరి గురించి చెప్పాలి తప్పదు. చోటీ చోటే అంకేసే బడే బడే సప్నే దేఖ్తే. ఎప్పుడు కూడా లిమిట్ లేదు తన ఆశయానికి కానీ కళకి కానీ. ఏ రోజు కూడా ఒక హద్దు అనేది ఎప్పుడు పెట్టుకోలేదు. చాలా హీ డ్రీమ్స్ బిగ్ అండ్ హీ అచీవ్స్ ఇట్. ఐ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్. ఒక లెజెండ్ మన యామిని కృష్ణమూర్తి గారు, ఆవిడ చూడటమే అసలు మన పూర్వ జన్మ సుకృతం. ఒక పద్మశ్రీ, పద్మవిభూషణ్, మన ఆస్థాన తిరుపతి ఆస్థాన నర్తకి ఆవిడ. ఆవిడ గురించి ఒక బయోపిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నానని చెప్పినప్పుడు నేను చాలా సంతోషించాను.
ఎందుకంటే ఆవిడని పర్సనల్గా మీట్ అవ్వచ్చు అన్న ఒకే ఒక్క కోరికతో నేను చాలా సంతోషించాను. అండ్ ఐ థింక్ ఐ విల్ వర్క్ ఫర్ దట్ మూవీ ఆల్సో. అండ్ అది చాలా పెద్ద రేంజ్లో ఉంటుంది. అది నేను చెప్పను ఎంత పెద్ద రేంజ్లో. తన కళ తప్పకుండా సాకారం అవుతుంది. అది ఇంటర్నేషనల్గా గిరిధర్ గోపాల్ పేరు ఫేమస్ అవుతుంది ఆ సినిమాతోటి అని నేను చాలా గట్టిగా చెప్తున్నాను, బ్లెస్ చేస్తున్నాను. ఇందాక కమల్ మాస్టర్ గురించి చూపిస్తూ ఉన్నప్పుడు సాయి కుమార్ గారు కమల్ గారు అమ్మ అని అడిగారు, కానీ కాదు మా అమ్మ. అండ్ షీ గెట్టింగ్ ఎక్సైటెడ్ అనమాట. మీరు ఏం మాట్లాడినా తెర మీద మిమ్మల్ని చూపించినప్పుడు చాలా ఎక్సైట్ అయిపోతుంది అమ్మ. సో దాన్ని బట్టి చూస్తే ఆడియన్స్ కూడా అలా ఎగ్జైట్ అవ్వాలి మీ ఫైట్స్కి, మీ మూమెంట్స్కి. అండ్ కమల్ గారి వీడియోస్ అన్ని నేను చాలా చూశాను. ఆయన ఒక మిరకిల్. మామూలు మనిషి, మనం చూసే డూపుల్ని పెట్టుకునే హీరో కాదు ఆయన. ఆయన అన్ని స్వయంగా చేసే హీరో. సో ఈ సినిమా ఎంతమంది చూస్తారో నాకు తెలియదు, కానీ చూసిన వాళ్ళందరూ మాత్రం కమల్ గారిని ఎప్పటికీ జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటారు. అండ్ గిరిధర్ గోపాల్ ఈ సినిమాతోటి పరిచయం అవుతాడు. తర్వాత చాలా పెద్ద తెర మీద చాలా పెద్ద పేరు, వరల్డ్ వైడ్గా మా గిరి ఫేమస్ అవ్వాలన్నది నా కోరిక. దానికి మీ అందరి ఆశీర్వాదం కావాలి. కింద కూర్చొని అల్లరి చేస్తున్నామని అది ఎగతాళి కాదు. ఎందుకనంటే మాది కాని సభలో నేను చాలా సీరియస్గా ఉంటాను. ముఖం నల్లగా పెట్టుకొని సీరియస్గా ముఖం ముడుచుకొని ఉంటాను. మాది అనుకున్న దానిలో ఇది నాది, ఇది మాది, ఇది మనది అనుకున్న చోట నేను చాలా అల్లరి చేస్తాను. సో అలా అల్లరి చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా నేను ఆత్మీయంగా ఫీల్ అవ్వడం. బికాస్ ఈ సినిమాతోనూ ఈ సినిమాకు పనిచేసిన వ్యక్తులందరితోనూ నాకు ఒక ఆత్మీయ అనుబంధం ఉంది. మొట్టమొదట ఈ సినిమాకి ఓంకారం ప్రారంభం జరిగింది మా ఆఫీస్లో, సోనోపిక్స్ ఆఫీస్లో. ఆ రోజున కమల్ని చూశాను నేను. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మగాళ్ళందరూ ఈర్ష్యపడేలాగా కమల్ అప్పటికీ ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాడు. ఇంకో 10 ఏళ్ళకు కూడా అలాగే ఉంటాడు. ఐ రియల్లీ ఎన్వీ యూ మ్యాన్. నాట్ ఓన్లీ మీ, ఎనీ మ్యాన్ విల్ ఎన్వీ యూ. ఇక్కడ 2 ముచ్చరించాల్సిన విషయాలు. దివ్యమణి సినిమా, మహామణి భారతమణి యామిని కృష్ణమూర్తి గారు. ఈ సభకి, ఈ కార్యక్రమానికే ఒక దివ్యత్వం ఏర్పడింది యామిని కృష్ణమూర్తి గారు రాక వల్ల. నా చిన్నప్పటి నుంచి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అని అనగానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తొచ్చేటటువంటి విదుషీమణుల్లో మొట్టమొదటి వారు యామిని కృష్ణమూర్తి గారు. వారి బయోపిక్ తీయడానికి, వారి చరిత్రని స్క్రీన్ మీద మలచడానికి ఉద్యుక్తం అవుతున్నటువంటి గిరిధర్ గోపాల్ నిజంగా అతని పూర్వజన్మ సుకృతం. ఆ విషయం నాతో చెప్పినప్పుడు నేను కూడా చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను. ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్. ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ ఎ వెంచర్, an international venture, which makes him very proud internationally and which makes India very proud. అలాగే గిరిధర్ గోపాల్ గురించి చెప్పడం అంటే నా గురించి నేను చెప్పుకున్నట్లుంటుంది. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి, అంటే ఒక రకంగా గిరిధర్ గోపాల్ కలిసిన సంవత్సరం దాదాపుగా 2001 అనుకుంటా. 16 సంవత్సరాల నుంచి ఎప్పటికప్పుడు నన్ను ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉంటాడు ఈ అబ్బాయి. ఏంటి ఇతనిలో ఇన్ని టాలెంట్స్ ఉన్నాయి అని. అతను చేయని పని లేదు. ఇప్పుడు మన సినిమాలోనే చూసాం ఇప్పటిదాకా. స్టంట్స్ చేశాడు, స్క్రీన్ ప్లే చేశాడు, స్టోరీ చేశాడు, డైరెక్షన్ చేశాడు, పాటలు పాడాడు. అయితే
కమల్ అదృష్టం బాగుండి అతనికి బాడీ లేదు కాబట్టి బతికిపోయాడు, లేకపోతే అది కూడా ఇతనే చేసేవాడు. హీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, హీ విల్ డూ ఎనీథింగ్. నేను ఎప్పుడు అంటాను గిరిని, నువ్వు అన్నీ చేయగలవు, నువ్వు చేయలేనిది లేదు. ఏదన్నా ఒక క్వశ్చన్ ఆయన అడగండి, ఈజ్ అన్ ఎన్సైక్లోపీడియా. ప్రపంచంలో ఏ విషయం గురించి అయినా సరే మాకు ఏదన్నా ఎవ్వరూ చెప్పలేకపోయారు, ఏదైనా ఒక విషయం కావాలి, అది శాస్త్రీయమైంది కావచ్చు, సాహిత్యపరమైంది కావచ్చు, నాట్యపరమైంది కావచ్చు, టెక్నాలజీకి సంబంధించింది కావచ్చు, స్పేస్కి సంబంధించింది కావచ్చు, వాట్ నాట్ ఎనీథింగ్, మనకి ఎలాంటి అనుమానం వచ్చినా. This movie. అందరికి నమస్తే. దివ్యమణి మ్యూజిక్ మన మధుర ఆడియో ద్వారా రిలీజ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ గిరిధర్ గారు. చాలామంది చెప్పారు యూ హ్యావ్ ఫెంటాస్టిక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ నెగోషియేషన్ స్కిల్స్. చూశాను నేను, వండర్ఫుల్. అండ్ కమల్ గారు, గ్రేట్ జాబ్. ఐ విష్ ఎంటైర్ టీమ్ ఏ గ్రేట్ లక్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అందరినీ ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేయమంటున్నారు. మధు గారిలో ఒక మంచి టాలెంట్ ఉంది, మీ మిమిక్రీ టాలెంట్. మీ ఇది అంటే దిస్ లుక్స్ లైక్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ ఈవినింగ్. మీరు మా అందరి కోసం ఒకసారి మిమిక్రీ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రీధర్ గారు, మై షో, నా షో స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి 10,000 లక్షల కోట్ల లెటర్స్ అండ్ పోస్ట్ కార్డ్స్ పైగా వచ్చాయండి. Thank you very much, Giridhar Anna, for having me here today. And Kamal Anna, you did fantastic today. And Kimaya Akka, you were awesome. Come, Jeevitam ento ante swargam. That's the quotation of the evening. Prematam me Madhu. For this movie, on the stage, Kamal Garu, Kimaya, Fight Masters, Ram Lakshman Garu. Our special invite is this evening, Dialogue King, Hero Sai Kumar Garu. Onto the stage, please. Here's the audio launch for Divyamani movie. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు యామిని కృష్ణ ఎంత మంచి చిత్రమైనా సరే మంచి పబ్లిసిటీ I request Dr. Yamini. నమస్కారము. ఈ 2 రోజులు నేను చాలా అద్భుతంగా సంతోషంగా అనుభవించాను. మేము చాలా రోజులుగా ఢిల్లీలో ఉండినందువల్ల ఈ తెలుగు భాష వినడానికి చాలా అరుదు, వినిపించదు. అందుకని ఇక్కడ వచ్చి నా మాతృభాషను మళ్ళీ నేను అనుభవించాలని వచ్చాను. ఇక్కడ ఇంత అద్భుతమైన ఒక
పిక్చర్స్ చూసి నేను మళ్ళీ ఇక్కడే ఉండిపోవాలనిపిస్తున్నది. ఉండిపోండి మ్యామ్ ఇక్కడే. వెళ్ళడానికి ఇష్టం లేకపోతున్నది. నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఒక్కొక్క నిమిషం నాకు ఆనందం. నా భాష, నా యొక్క మనుషులు, మా ప్రకృతి అంతా నాకు చాలా సంతోషించింది. ఇంకేం చెప్పమంటారు? నన్ను ఇంత అందమైన మనుషులతో నేను కూర్చొని మాట్లాడుతుండగా నా భాగ్యం నాకే తెలుసు. నమస్కారం. Thank you so much for coming here this evening and making